اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویور، میرا نام قاسم خان ہے۔ میں آپ کو ورچوئل بزنس ٹیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے ٹریڈر پوچھتے ہیں کہ ہمیں والیوم کے بارے میں بتا دے کہ والیوم مارکیٹ میں آتا ہے تو اس سے مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، والیوم کم ہوتا ہے تو امپیکٹ کیا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ڈومیننس کے بارے میں بتا دے کہ ڈومیننس ہے کیا چیز اور ڈومیننس کا مارکیٹ کے اوپر اثر کیا ہے، اور ہم ڈومیننس معلوم کیسے کریں گے کہ ڈومیننس بٹ کوائن کا کیا ہے اور الٹس کا کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو سیکھنے کے شوقین ہے تو وہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے، جو شوقین نہیں تو ابھی سے سکپ کر کے نکل جائے۔ صحیح ہے، چیزیں انتہائی ضروری ہے انالیسس کرنے کے لیے، انتہائی اہم چیزیں، یا کسی کوائن کو پریڈکٹ کرنے کے لیے یا ٹوٹل کرپٹو مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ان چیزوں پہ ضرور آپ نے نظر رکھنا ہے۔ اب ہم انالیسس تو کرتے ہیں، چارٹس وغیرہ کا انالیسس کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان چیزوں پہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ تو ادھر میرے ساتھ جو پہلا چارٹ ہے تو وہ ہے گلوبل کرپٹو کرنسی چارٹ، ٹوٹل کرپٹو کرنسی مارکیٹ کیپ۔ ٹوٹل کرپٹو کرنسیاں کتنی ٹریڈ ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسیوں کا جو والیوم ہے وہ سارا ادھر ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ بٹ کوائن بھی ہے اور تمام کے تمام الٹس کوائن بھی ہے۔ اب یہ تمام ایکسچینجز کی بھی بات ہے، جتنے بھی ایکسچینجز ہے ان ساروں کا ڈیٹا اس چارٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ والیوم سے کوائن پہ کیا اثر آئے گا، بٹ کوائن پہ اور باقی الٹس پہ کیا اثر آتا ہے، یا والیوم ہمیں کیا سگنل دیتا ہے، ڈاؤن کا سگنل دیتا ہے یا اپ کا، والیوم کا بڑھنا اور کم ہونا، یہ سارے میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈیئر ویور، والیوم جو ہے یہ آپ کو کوائن کے ڈاؤن کا بھی اشارہ دیتا ہے اور کوائن کے اپ کا بھی اشارہ دیتے ہیں۔ اب کیسا دیتا ہے یہ اشارہ؟ دیکھیں ویورز، دیکھیں ڈیئر ویور، والیوم آپ کو مارکیٹ ڈاؤن جانے کا بھی اشارہ دیتا ہے اور والیوم آپ کو مارکیٹ اپ جانے کا بھی اشارہ دیتا ہے۔ والیوم کا کم ہونا مارکیٹ کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ بھی ہو سکتی ہے، والیوم کا کم ہونا مارکیٹ کے لیے اپ ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ باتوں کو غور سے سن لے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بالکل غور سے سن لے۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ والیوم کم ہونا مارکیٹ کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ ہے، تو اسی چارٹ سے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ اوپن ہے۔ اب دیکھیں ادھر میرے ساتھ جو والیوم ہے وہ ہے 2 ٹریلین۔ 2 ٹریلین والیوم ہے، تو آہستہ آہستہ سیل شروع ہے اس میں اور اس طرف آ رہا ہے۔ تو دیکھیں والیوم کم ہو رہا ہے، والیوم کم ہوتے ہی آپ کا جو کوائن ہے، آپ کا جو کرنسی ہے یا جو مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن آئے گا۔ آخر کار ہمارا جو والیوم تھا وہ 1.6 یا 1.7 راؤنڈ اباؤٹ ادھر سٹاپ ہوتا ہے، ادھر تک ہمارا والیوم کم ہوتا جا رہا تھا، تو ادھر پرائس پہ امپیکٹ آئے گا، پرائس کم ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں والیوم کم ہو رہا ہے، پرائس کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اب اس کا الٹا ہم جاتے ہیں، ادھر ہمارے ساتھ والیوم انتہائی کم تھا، ادھر ہمارے ساتھ والیوم بالکل کم تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ سے، ادھر چارٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم انتہائی کم تھا، لیکن اب یہ کم والیوم ہمیں اشارہ دیتا ہے، ہمیں سگنل دیتا ہے کہ یہ کرنسی یا کرپٹو مارکیٹ اوپر جا رہا ہے۔ اب کیسے؟ ادھر دیکھیں، جب یہ والیوم کم ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس نے بڑھنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ والیوم بڑھتا گیا، تو والیوم بڑھنے کے ساتھ ساتھ کوائن کا قیمت بھی بڑھے گا۔ والیوم مسلسل بڑھ رہا ہے تو کوائن کا قیمت بھی بڑھے گا۔ ایٹ لاسٹ اس نے کیا کر دیا، والیوم تقریباً ریکور ہو گیا۔ اب والیوم ریکور ہو گیا، اس جگہ پہ جتنی ہولڈنگ تھی تو وہ آلریڈی اب سیل پہ ہوں گے، اس جگہ پہ اس نے سیل شروع کر دی۔
تو یہ جو سیل ہے یہ اب اشارہ ہے والیوم کم کروانے کا. ادھر تو آلریڈی کافی زیادہ ہے والیوم. اب والیوم آہستہ آہستہ ایک بار پھر کم ہوتا جائے گا. تو والیوم کم ہو رہا ہے تو پرائس کیا ہوگا؟ ڈاؤن آئے گا. اب آخر کار والیوم ایک بار تک آ چکا ہے جو ہمارا پہلا کم سے کم والیوم. تو ادھر سے اب آپ اشارہ کریں گے مارکیٹ کے تھوڑا سا ادھر واپس آ جائے تو واپس ریکوری کا چانسز ہے، کیونکہ والیوم تو اپنے آپ کو دوبارہ سٹیبل کرے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ کے لیے کریش ہوگا اور پھر ریکوری نہیں کرے گا. اب میں بات کرپٹو کی کر رہا ہوں، باقی مارکیٹس کی نہیں. کرپٹو مارکیٹ تو اب آہستہ آہستہ میچیور ہوتا جا رہا ہے، اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، والیوم بھی بڑھ رہے ہیں. اب جو والیوم ہے دو سالوں میں جو بڑھ چکا ہے تو یہ پہلے نہیں تھا. پہلے بلین میں ٹریڈ ہو رہا تھا، اب ٹریلین میں ٹریڈ ہو رہا ہے، اور جتنا وقت گزرے گا تو یہ مزید بڑھتا جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ تھا تمام کرپٹو کرنسیوں کے والیوم کا چارٹ. اب ادھر بٹ کوائن بھی ہے اور باقی کرپٹو کرنسیاں بھی ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چارٹ کی طرف. ڈیئر ویور، ادھر ہمارے ساتھ دوسرا چارٹ ہے ٹوٹل کرپٹو کرنسی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایکسکلوڈنگ بٹ کوائن. بٹ کوائن کے علاوہ جتنی کرپٹو کرنسیاں ہیں اس کا والیوم بتا رہا ہے کہ اس کا والیوم کتنا ہے. اب دیکھیں الٹس کوائن کا والیوم بڑھ رہا ہے، الٹس کوائن کا والیوم بڑھ رہا ہے 3 منتھس چارٹ میں. کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ بہت بڑے بڑے الٹس کوائن آ گئے جس کا بہت کافی والیوم ہے، اور دوسری نئے کوائنز آ رہے ہیں، مسلسل نئے کوائن آ رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس کی والیوم مسلسل بڑھ رہی ہے. شارٹ ٹرم میں ہمارے ساتھ الٹس کی والیوم بڑھ رہی ہے. میں منتھلی چارٹ اوپن کر رہا ہوں. منتھلی میں دیکھیں الٹس والیوم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ آتا ہے میجر کرپٹو کرنسی بائی پرسنٹیج آف ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن بٹ کوائن ڈومیننس چارٹ. ادھر ہمارے ساتھ مختلف کرپٹو کرنسیاں جو کہ میجر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ میجر کرپٹو کرنسیاں ہے، جس میں بٹ کوائن، ایتھیریم، BNB، چتر XRP، یہ سارے کوائنز آتے ہیں. تو اس کا ہمیں چارٹ دکھاتا ہے کہ ہر ایک کا والیوم کتنا ہے مارکیٹ میں، اس کا پرسنٹیج کتنا ہے، کتنا پرسنٹ ہولڈنگ اس کا مارکیٹ میں ہے اور کس وقت کتنا ہولڈنگ تھا. اس چارٹ کو آپ دیکھیں، شروع میں 2014-16 میں الٹس کوائن پہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں تھا. اس وقت اعتماد سب سے زیادہ بٹ کوائن پہ تھا. تو بٹ کوائن کو دیکھیں، بٹ کوائن کا جو والیوم تھا وہ کافی زیادہ تھا. عام کرپٹو مارکیٹ سے 80% والیوم بٹ کوائن کے پاس تھا. پھر 2018 میں الٹس کوائن کافی پمپ ہو گئے، جس میں XRP $3 کے گیا تھا، اور بہت سارے الٹ کوائن کافی پمپ ہو چکے تھے. کارڈانو بھی بہت زیادہ اپ کیا تھا. یہ وقت تھا جس میں بٹ کوائن کا والیوم کم ہو گیا اور الٹس کافی اب جا چکے تھے. تو 2018 کے 17-18 کے چارٹس کو دیکھیں، ادھر الٹس کافی بڑھ چکے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ 2020 آ گیا. تو 2020 میں بٹ کوائن نے بہت بڑا پمپ لیا تھا. تو الٹس نے اس وقت اتنا اچھا پرفارمنس نہیں دیا تھا، بٹ کوائن کافی بڑھ چکا تھا. تو ادھر بٹ کوائن کے والیوم کو دیکھیں، کافی اب جا چکا ہے. اب بٹ کوائن کا والیوم جو ہے کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے کم ہو رہا ہے، الٹس کا اب بڑھ رہا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الٹس کوائن کا اماؤنٹ بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں کتنے سارے کوائنز آ گئے آپ کے سامنے. بائننس لانچ پیڈ پہ کتنے آئے، کوائن بیس کتنے لانچ کر رہا ہے، بہت سارے کوائنز الٹس آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے مارکیٹ کا کچھ فنڈ تو اڑتا ہے نا، اور زیادہ حصہ جاتا ہے. تو آلریڈی الٹس کا والیوم بڑھ رہا ہے. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ الٹس کوائن اوپر جا رہے ہیں یا بٹ کوائن اوپر جا رہا ہے؟ تو اس کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے، بہت ہی آسان. آپ کہیں سے بھی بٹ کوائن ڈومیننس کا چارٹ اٹھائے. اگر بٹ کوائن کا ڈومیننس بڑھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی بٹ کوائن اوپر جائے گا اور الٹس کوائن ڈاؤن آئیں گے. اور اگر ڈومیننس چارٹ میں بٹ کوائن کا ڈومیننس کم ہوتا آ رہا ہے تو الٹس کوائن اوپر جا رہیں گے. اب میں آپ کو بائنانس پہ ڈومیننس چارٹ دکھاتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں. اور اب آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ پچھلے 4-5 ماہ سے
अल्ट्स का क्या पोजीशन है और बिटकॉइन का क्या पोजीशन है, तो आपका जहन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। डियर व्यूवर, अब हम आ गए हैं बाइनेंस पे बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अब क्या चल रहा है बाइनेंस के ऊपर। तो आपको बिटकॉइन की परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा उससे कि बिटकॉइन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस परफॉर्मेंस का पता आपको इधर से चलेगा, आपको लगेगा कि बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए वीकली में अब देखिए बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन होते ही आपको अंदाज़ा होगा कि बिटकॉइन अब डोमिनेंस के लिहाज से मार्केट में टॉप पे है। ये देखिए आप, बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या है, ओ काफ़ी अप जा चुका है। अब मज़ीद आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मोर, मैं मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। मंथली चार्ट में देखिए बिटकॉइन का डोमिनेंस मुसलसल अप जा रहा है। कहाँ से? इधर से। तो आप नोट कर रहे हैं कि बिटकॉइन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। वजह क्या है कि बिटकॉइन में मुसलसल फंड जा रहा है, वॉल्यूम जो है बिटकॉइन का बढ़ रहा है। आपने नोट किया होगा कि अल्ट कॉइन ऊपर नहीं जा रहे। अल्ट कॉइन का जो परफॉर्मेंस है वो बिटकॉइन की निस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोग कहते हैं कि यार बिटकॉइन जा रहा है ऊपर, अल्ट कॉइन नहीं जा रहे। आपने सुना भी होगा किसी से और आपने खुद नोटिस भी किया होगा कि काफ़ी महीनों से अल्ट कॉइन जो है पोजीशन उसका कुछ अच्छा नहीं है। बस बिटकॉइन अच्छी परफॉर्म कर रहा है, डाउन भी आता है और जब जाता है तो ज़बरदस्त पंप लेता है। कुछ कुछ अल्टकॉइन तो करता है, मैं कुछ की बात नहीं करता, मैं टोटल कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ। तो अब आप अल्ट सीज़न कब आपको पता चलेगा कि अल्ट सीज़न आने वाला है? अल्ट सीज़न का नाम आपने सुना होगा, सुबह भी एक ट्रेडर ने मुझे कहा कि अल्ट सीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब नए नए क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। तो इधर जो टर्म्स या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तो बहुत सारा को उसका पता भी नहीं चलता। तो अल्ट सीज़न ये नहीं है कि जैसा कि ख़ज़ान है, बहार है या मौसम सरमा वगैरह, इसमें नहीं है। अल्ट सीज़न का मतलब ये है कि उस वक्त बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम जो डॉलर्स का है, जो फंड का है, वो अल्ट्स में आएंगे। तो उसके साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो जाएगा और अल्ट कॉइन अप जाएंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वन डे चार्ट। आप नोटिस कर रहे हैं कि बिटकॉइन मुसलसल का उसका जो ग्राफ है मुसलसल अप पे जा रहा है, देखिए। तो इधर वॉल्यूम भी इसमें बढ़ रहा है, डोमिनेंस बिटकॉइन में आ रहा है, वॉल्यूम बिटकॉइन में बढ़ रहा है। तो अल्ट कॉइन कैसे जाएंगे ऊपर? अल्ट कॉइन तब ही जाएंगे जब ये डोमिनेंस कम होता जाए, ये डाउन ट्रेंड पे आए इस तरह। जब ये डाउन आएगा तो समझ ले कि अल्ट कॉइन ने ऊपर जाना है। ये जो डिटेल मैं आपको बताता हूँ ये पूरे मार्केट का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरे मार्केट को समझने का तरीका बताता हूँ, पूरे एक्सपर्ट ट्रेडर आपको बनाना चाहता हूँ। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्ट कॉइन जाएंगे। तो फिर इस वक्त अगर ये डोमिनेंस कम होता आ रहा है तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं कि न्यूज़ कॉइन पे क्या रहे या पला पला, हर किस्म कॉइन पे ऊपर जाएंगे, जो अच्छे कॉइन्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे फिर अप जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वेल्स जो है वो अपने पसंद और मर्ज़ी का कोई ना कोई अल्ट कॉइन उठाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑलरेडी बिटकॉइन में डोमिनेंस बिटकॉइन का कम हो रहा है, बिटकॉइन में अर्निंग का पोटेंशियल नहीं है, तो आइए अपना फंड अल्ट्स कॉइन में ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर उस वक्त आप देखते हैं कि अल्ट्स कॉइन मुसलसल अप जाते हैं, मुसलसल अप जाते हैं। अब वक्त आ रहा है, अल्ट्स कॉइन का वक्त आ रहा है। ये सिर्फ मैं आपको एक एनालिसिस के तौर पे कहता हूँ कि मुमकिन है कि अल्ट कॉइन का वक्त आए, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अब बात अगर हम रेजिस्टेंस की कर ले तो इस वक्त ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिटकॉइन पे एतमाद ज़्यादा बढ़ा है। बिटकॉइन तो डेफिनेटली, बिटकॉइन पे तो एतमाद काफ़ी पहले से लोगों का बन चुका है ऑलरेडी। लेकिन
अब बिटकॉइन अर्निंग कितना दे रहा है, बिटकॉइन हमें प्रॉफिट कितना दे रहा है, हम अब प्रॉफिट के साथ काम है, हम एतमाद के साथ नहीं। हम हर कॉइन पे एतमाद करते हैं, सोलोना पे भी करते हैं, कार्डानो पे भी करते हैं, हर एक पे करते हैं अगर हमें प्रॉफिट देता है। अब अगर कोई कॉइन हमें प्रॉफिट नहीं देता तो हम एतमाद तो होगा लेकिन हम उसको बाय नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए इधर हमारे साथ अल्ट सीजन आने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्ट सीजन आ रहा है, अल्ट सीजन आ रहा है, लेकिन आपको किसी ने भी ये नहीं सिखाया होगा, किसी ने आपको ये नहीं दिखाया होगा कि आप कैसे कहेंगे कि अल्ट सीज़न आने वाला है। और मैंने तो ऑलरेडी आपके साथ वादा किया है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, हर चीज़ आपको ऑनलाइन क्लियर कर रहा हूँ कि आपका जो शक है, आपका जो नॉलेज शक है ख़त्म हो जाए और नॉलेज आपका बढ़ जाए और आपका मार्केट पे होल्डिंग हो। तो इधर देखिए, मैं कहता हूँ कि अल्ट कॉइन का सीज़न आने वाला है। अब क्यों कह रहा हूँ? परफॉर्मेंस तो बिटकॉइन का काफ़ी अच्छा है, ये तो इससे तो इनकार नहीं। अगर इधर भी हम देखें वीकली चार्ट के मुताबिक काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक वक्त आता है कि बिटकॉइन डाउन भी आता है, जिसका डोमिनेंस है, डोमिनेंस डाउन भी आता है। आप इधर देखें, डोमिनेंस इधर तक आया तो इधर अल्ट सीज़न आया था। फिर आप इस जगह को देखें, बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था बढ़ चुका था, फिर इधर तक आ गया तो इधर भी अल्ट सीजन आया था। अब बिटकॉइन ऑलरेडी पीक पे है, डोमेन्स के लिहाज से बिटकॉइन पीक पे। इधर हमारे साथ डोमेन्स बिटकॉइन का ज़्यादा है तो डोमेन्स तो कम होगा ना। अब कभी एक दो वीक बाद, एक वीक बाद, 2 वीक बाद डोमेन्स तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद लाजमी बात है जवाल भी उसका आएगा। तो वो जवाल आते ही अल्ट्स कॉइन का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आपका ज़हन में ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूँ कि अल्ट्स कॉइन का सीज़न आने वाला है। काफ़ी वक्त से अल्ट कॉइन का जो सीज़न है वो नहीं आया और हम इधर से नोट कर रहे हैं कि इधर से नहीं आया। इस जगह से हम नोट कर रहे हैं कि अल्ट्स का सीज़न नहीं आया। तो मुमकिन है कि किसी भी वीक पे या किसी भी पॉइंट पे बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होना शुरू हो जाए। जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे साथ अल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे चीज़ें लाऊं जो इंटरनेट पे मौजूद भी ना हो। अगर कोई यूट्यूबर आपको सिखा भी ना सके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं वो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ जिससे आप एनालिस्ट बन जाए, जिससे आप का मार्केट पे होल्ड हो जाए। मार्केट को एनालिसिस के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, आप उन सारों को इस्तेमाल करके मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर ले। कल एक ट्रेडर ने कह दिया कि आप अगर इतना अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं, इतना डिटेल के साथ सब कुछ सिखाते हैं, तो फिर तो मार्केट में आपका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैंने उसको कह दिया, मुझे ट्रेडर्स की दुआ चाहिए, मुझे ट्रेडर्स दुआ दे रहे हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। मेरे साथ जो इल्म है वो सारा के सारा मैं आपके साथ शेयर करवाऊँगा। अब वो इल्म, इधर मैं आपके साथ इल्म शेयर कर रहा हूँ तो ये मेरा इल्म कम नहीं हो रहा, मज़ीद बढ़ रहा है। मज़ीद मैं आपके लिए रिसर्चेस करता हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखे हैं उसको रिवाइज़ करता हूँ, नए-नए सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपके साथ बाँट रहा हूँ, मेरा ख़ुद का इल्म भी बढ़ रहा है। तो आपने सिर्फ़ क्या करना है, हमें सपोर्ट देना है, सोशल मीडिया पे सपोर्ट देना है और दुआ सिर्फ़ देना है कि आप रिज़्क़ हलाल इधर क्रिप्टो मार्केट से कमाएँ। ये मेरे लिए सब कुछ है। दुनिया के जितने भी सहूलियात है ये मुझे मुयस्सर हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दुआ से। तो आप दुआ में ज़रूर याद रखेंगे और चैनल का हिस्सा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी मज़ीद बाकी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है और उस समंदर का थोड़ा-सा इल्म मेरे साथ है। तो हम उस समंदर से इल्म को इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी इंशाल्लाह एक अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे। एक ज़माने के बाद आप बेहतरीन एनालिस्ट बन जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।